پہلے آپ کو بتائیں کہ سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی مچھر کالونی سے ایس آر اے کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر ڈاکس مچھر کالونی کے علاقے میں کی گئی۔ سلمان سلیم ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سلمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ کو بتاتے چلیں مچھر کالونی سے ایس آر اے کے 2 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں۔ سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی سامنے آئی ہے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ بات کریں گے سلمان سلیم سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں دیکھیں، بالکل سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی سامنے آئی ہے۔ مچھر کالونی سے ایس آر اے کے 2 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں۔ کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی، ڈاکس مچھر کالونی کے علاقے میں کی گئی، جبکہ گرفتار دہشت گردوں کے خلاف سلمت علی رضا اور غلی اللہ عرف غلی امان چالیوں کے خلاف کی گئی۔ ملزمان کے قبضے سے 2 ہینڈ گرینیڈ اور بارودی مواد برآمد ہوا ہے۔ گرفتار دہشت گرد ایس آر اے کے انتہائی مطلوب گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں دہشت گردی، بارودی مواد اور حملوں کے مقدمات بھی درج ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پاکستانی سیاست کا اہم باب بند۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ آفتاب شعبان میرانی طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ آفتاب شعبان میرانی طویل مدت سے پارلیمانی سیاست میں سرگرم اور انتخابی سیاست اور پارلیمانی نظام کا حصہ رہے۔ پاکستانی سیاست کا اہم شاہ سوار، وادی مہران کا عظیم سپوت آفتاب شعبان میرانی اب ہم میں نہیں رہے۔ آفتاب شعبان میرانی شکارپور میں پیدا ہوئے، بیچلرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھٹو کے کارواں کا حصہ بنے۔ آفتاب شعبان شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی رفقا میں شامل تھے۔ سینئر پارلیمنٹرین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مخلص و وفادار رہنما تھے۔ 90 کی دہائی میں سندھ کے وزارت اعلیٰ کے منصب پر بھی فائز رہے۔ اکتوبر 1993 سے نومبر 1996 تک بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں وفاقی وزیر دفاع کا قلمدان سونپا گیا۔ آفتاب شعبان میرانی پارلیمان میں نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ سندھ کی توانا آواز تھے۔ ہمیشہ سندھ کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ وہ کراچی کے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ جمہوری قوتوں کے لیے بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ سندھ بار کونسل کے انتخابات کے غیر حتمی نتائج سامنے آ گئے۔ عامر نواز وڑائچ سندھ بار کونسل کے ممبر منتخب ہو گئے۔ ایمل قاسی، حفیظ لاشاری، اشتیاق میمن اور ارون پرساد بھی کونسل کے ممبر بن گئے ہیں۔ صوبائی وزیر ضیاء الحسن لنجار شہید بے نظیر عباس سے ممبر سندھ بار کونسل منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ ضیاء الحسن لنجار سندھ بار کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ سلمان سلیم ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سلمان ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کو بتائیں کہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں وکلاء کی جانب سے۔ سلمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، بتائیے گا۔ سلمان سے رابطہ منقطع ہو رہا ہے، جیسے ہی ان سے رابطہ ہوگا دوبارہ ان سے بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ بار کونسل کے انتخابات کے غیر حتمی نتائج سامنے آ گئے۔ عامر نواز وڑائچ سندھ بار کونسل کے ممبر منتخب ہو گئے۔ ایمل قاسی، حفیظ لاشاری، اشتیاق میمن اور ارون پرساد بھی کونسل کے ممبر بن گئے ہیں۔ صوبائی وزیر ضیاء الحسن لنجار شہید بے نظیر عباس سے ممبر سندھ بار کونسل منتخب ہو گئے۔ بات کریں گے سلمان سلیم سے۔ سلمان اپڈیٹ کیجیے گا۔ سلمان سلیم کی جانب شور بہت زیادہ ہے، ان تک ہماری آواز پراپرلی نہیں پہنچ پا رہی، ان سے دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے۔ سندھ بار کونسل کے انتخابات کے غیر حتمی نتائج سامنے آئے ہیں۔ عامر نواز وڑائچ سندھ بار کونسل کے ممبر منتخب ہو گئے ہیں۔ سلمان ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، بالکل سندھ بار کونسل کے انتخابات ہو رہے تھے اور 16 نشستوں کے اوپر ایک امیدوار سامنے ہے، جبکہ تقریباً 14 کے رزلٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، جس میں عامر نواز وڑائچ جو کہ کراچی بار کونسل کے بھی چیئرمین ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں۔ حفیظ لاشاری، تسماپ رشید رضوی، امیر بخش متیلو، جبکہ زبیر ابڑو، راشد راجپر، اشتیاق میمن، جہانگیر روہیجو، فیض دورانی، امل کانسی، نعیم قریشی، فہیم ضیاء، حق نواز تالپور اور ارون پرساد جو ہے وہ اب تک سندھ بار کونسل کے ممبر منتخب ہو چکے ہیں۔ تاہم اس وقت بھی کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے، 2 نشستوں کے اوپر رزلٹ آنا باقی ہے اور امید ہے کہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر اس کا بھی رزلٹ آ جائے گا۔ یہ تمام غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، تاہم جو پراپر نتائج ہیں وہ جو ہے وہ آئیں گے اور ہلہ گلہ ہم دیکھ رہے ہیں سٹی کورٹ میں تمام جو وکلا برادری ہے ان کی جانب سے ہلہ گلہ کیا جا رہا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ جو
जीते हैं उनके साथ के जो लोग हैं, जो उनके मेंबर्स हैं और साथ साथ जो उनके प्रैक्टिस करने वाले वकला हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और जिनको शिकस्त हुई है वो भी दूसरों की जीत के अंदर काफ़ी जो है वो खुश और पुरजोश नज़र आए। ताहम ये आज जो है वो पूरे दिन ये इलेक्शन चला। सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल स्टार्ट हुआ, शाम 5 बजे तक पोलिंग चलती रही। उसके बाद गिनती का अमल शुरू हुआ। 101 उम्मीदवारों में से 16 उम्मीदवार जो है वो इन नशिस्तों के ऊपर जीते, जिसमें से 14 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, 2 के बाकी हैं और 2 के भी नताइज जो है वो 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे। जी सलमान, ये बताइएगा कि अमूमन हम ये देखते हैं कि बार काउंसिल के नताइज जो हैं वो फ़ौरन आना शुरू हो जाते हैं और रात 12 से 1 बजे के दरमियान जो है वो मुकम्मल नताइज हो जाते हैं, तो इस मरतबा इतना लेट क्यों हो रहा है? इस बार उम्मीदवार क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 101 उम्मीदवार थे और 16 सीटों के ऊपर जो है ये कांटेदार मुकाबला था और हर वकील ने 16-16 वोट डाले, तो गिनती में यकीनी तौर के ऊपर काफ़ी वक्त लगता है। और अगर वकीलों की तादाद की बात की जाए तो 3000 से ज़ायद जो है वो वकील सिटी कोर्ट और दीगर कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और 16 वोट एक वकील ने कास्ट किया, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना वक्त दरकार होगा। ताहम फिर भी 2 नताइज जो है वो रह गए हैं जो अब से कुछ देर के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद जो सरकारी और हतमी नतीजे हैं उसका ऐलान किया जाएगा। जी हतमी और सरकारी नताइज का ऐलान किया जाएगा। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात के गैर हतमी नताइज सामने आए हैं। आमिर नवाज वड़ाइच सिंध बार काउंसिल के मेंबर मुंतखब हुए हैं। एमएल कासी, हफीज़ लाशारी, इश्तियाक मेमन और अरुण प्रसाद भी काउंसिल के मेंबर बन गए हैं। सलमान हमारे साथ ही हैं। सलमान, ये बताइएगा कि कितने नताइज आ चुके हैं और कितने नताइज अभी आना बाकी हैं? देखिए 16 नशिस्तों में से 14 के नताइज आ चुके हैं। जिस तरह के मैंने आपको तफसीलन बताया, उनके नाम भी बताया कि कौन कौन जो है वो इन नताइज के अंदर जो है वो जीते हैं और मज़ीद जो है वो 2 नतीजे आना बाकी हैं जो कि 1 घंटे के दौरान जो है वो बताया जा रहा है कि आ जाएंगे। और साथ ही अगर हम बात करते हैं सिंध बार काउंसिल की, तो नईम कुरैशी भी इससे कबल सिंध बार काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। ज़ियाउल हसन लंजार भी जो है वो सिंध बार काउंसिल के नायब सदर रह चुके हैं और इस बार भी मेंबर बार काउंसिल जो है वो मुंतखब हुए हैं। ताहम खुशी का इज़हार किया जा रहा है वकला की जानिब से। जो अशखास जो वकील जीत चुके हैं उनके जो साथ के लोग थे उन्होंने जश्न मनाया, आतिशबाजी भी की और उसके बाद यहाँ से जो है वो घर रवाना हुए हैं। कल सुबह बाकायदा तौर के ऊपर जब सरकारी नतीजा सामने आएगा उसके बाद जो है वो जश्न मनाने का इनकी जानिब से ऐलान भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सोल्जर बाजार में वाक़ जफल हर्स्ट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल को बंद किए जाने का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। इलाका टाउन चेयरमैन ने स्कूल का ताला तोड़वाकर तदरीसी अमल बहाल करा दिया। शायान अली की रिपोर्ट। सोल्जर बाजार में जेफरस गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की इमारत मखदूश करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने स्कूल को सील कर दिया। नोटिस भी आवेजा। तालिबात और असातिज़ा ने स्कूल के बाद असेंबली लगाई और घरों को वापस चले गए। इलाका मकीन के मुताबिक स्कूल कल रात 8 बजे सील किया गया। असातिज़ा और तालिबात सुबह स्कूल पहुंचे तो ताले लगे हुए थे। स्कूल इंतजामिया का SBCA से नोटिस न मिलने का शिकवा। मामले के बारे में इल्म होते ही जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी मौके पर पहुंचे। SBCA हुकाम से बातचीत के बाद स्कूल का ताला तोड़कर स्कूल को दोबारा खोल दिया गया। SBCA की तरफ से गलत फहमी की बुनियाद पर सील लगा दी गई थी, तो जब हमने उनके अफसरान से रब्ता किया तो उसके बाद जो फिर हमने यहाँ पे सील तोड़ी है इसकी। और उनका दावा था कि शायद यहाँ कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से जगह पे कब्जे का कोई एलिमेंट है। हमने वाज़ेह किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। तो इंशाल्लाह आज हमने गेट का ताला तोड़ दिया है और सील इसमें से हटा दी है हमने। टाउन चेयरमैन के मुताबिक स्कूल की इमारत से मुतालिक कुछ इंतजामी गलत फहमियाँ थी जिन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। जेफरस गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के दोबारा खुलने से न सिर्फ तलबा बल्कि वालिदैन ने भी सुकून का सांस लिया। कैमरामैन नमीस कैमरा, शायान अली, सिटी 21। किसान इत्तेहाद और सिंध आबादगार इत्तेहाद ने हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हुक्मरानों को नाअहल करार दिया, धमकी दी कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो ऐसा तारीख साज एहतजाज करें जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे, किसानों ने चढ़ाई का ऐलान कर दिया। कराची प्रेस क्लब पर किसान इत्तेहाद और सिंध आबादगार इत्तेहाद ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का कहना था कि गुज़िश्ता साल जब चीनी 120 से 130 रुपए किलो थी तो गन्ना 400 से 500 रुपए फी मन खरीदा गया। अब जब चीनी 210 से 240 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है तो काश्तकारों को उनका जायज़ रेट नहीं दिया जा रहा। आज गन्ने की फसल तैयार है, शुगर मिलने ने 15 दिन पहले चलना था, लेकिन चीनी बाहर से आ गई। तो सिर्फ किसान को नुकसान देने के लिए
اور شوگر مال کو ان کو فائدہ دینے کے لیے کہ چینی 80,000 میٹرک ٹن آ گئی، اب چینی کا ریٹ گرا دیں گے اور گرنے کے بعد جو گنے کا ریٹ ہے وہ کہیں گے ہم گنے کا ریٹ آپ کو زیادہ نہیں دے سکتے۔ چیئرمین کسان اتحاد نے کپاس کی صورتحال کو بھی انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ بولے مقامی کسانوں کو ریٹ نہ ملنے کے باعث حکومت بیرون ملک سے کپاس برآمد کر رہی ہے، جس سے پاکستانی کسانوں کا نقصان اور غیر ملکی کسانوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ کیا گورنمنٹ اتنے ڈالر دے کے کاٹن باہر سے منگوا رہی ہے؟ برازیل کے اور امریکہ کے کسان کو فائدہ دیا جا رہا ہے، پاکستان کے کسان کو فائدہ نہیں دے سکتے آپ؟ کاٹن پہ آپ سیڈ اچھا نہیں دے سکتے، کاٹن پہ سبسڈی نہیں دے سکتے، کچھ نہ دیں۔ ہم گورنمنٹ سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہماری گندم کا ریٹ ہمارے ریٹ دیا جائے، کاٹن کا ریٹ دیا جائے۔ سندھ آبادگار اتحاد کے چیئرمین نواب زبیر تالپور نے الزام لگایا کہ حکمران طبقے نے چینی کے اسٹاک چیک کیے بغیر برآمدات کی اجازت دی، جس سے 300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی۔ گنے کے اندر انہوں نے اتنی زیادتی کی ہے، عام آدمی کو، کنزیومر کو جو انہوں نے اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا ہے، اور انہوں نے جو 300 ارب کی کرپشن کی ہے وہ تو سب کو پوری دنیا کو پتہ چل چکی ہے۔ 3 مہینے پہلے پاسمان نے شور مچانا شروع کیا، ہمارے پاس اتنی سرپلس چینی پڑی ہوئی ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کرو۔ انہوں نے نہ اسٹاکس چیک کیے نہ کچھ کیے، اور وہ چینی انہوں نے 3 لاکھ ایکسپورٹ کی ان کو اجازت دے دی۔ کسان رہنماؤں نے کہا کہ اگر گنے، کپاس اور گندم کے نرخ فوری طور پر مقرر نہ کیے گئے تو ملک گیر احتجاج کا آغاز کریں گے، ایسا احتجاج جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ کسان رہنماؤں نے پریس کلب کے باہر علامتی بھوک ہڑتال بھی کی۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ جامعہ آغا خان میں برین اینڈ مائنڈ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے میڈیا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، پاکستانی تارکین وطن اور نوجوانوں میں ذہنی صحت کے خطرناک بحران کو اجاگر کیا گیا۔ بات کریں گے سید زبیر راشد سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، دیکھیں آغا خان یونیورسٹی میں برین اینڈ مائنڈ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے میڈیا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستانی تارکین وطن اور نوجوانوں میں ذہنی صحت کے ایک خطرناک بحران کو اجاگر کیا گیا۔ تعلیمی و طبی ماہرین نے پالیسی سازوں پر زور دیا، جبکہ ماہرین کا تارکین وطن اور نوجوانوں کی ذہنی صحت پر فوری کارروائی کا مطالبہ۔ ماہرین نے اس موقع پر کہا کہ ذہنی صحت کی دیکھ بھال کو قومی اور مائیگریشن فریم ورک میں ضم کریں۔ ہجرت، اکثر معاشی مشکلات ہیں، روزگاری اور 2022 کے سیلاب جیسے موسمی حالات کے درمیان بقا کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ ماہرین نے کہا کہ 33 ملین افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ فلک مدھانی نے یہ کہا، جبکہ 4 دہائیوں کے دوران 10 ملین سے زائد پاکستانی، جن میں زیادہ تر سندھ پنجاب کے دیہی علاقوں سے وابستہ افراد شامل ہیں، خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں ہجرت کر چکے ہیں۔ ان کی ترسیلات زر پاکستان کی معیشت کو برقرار رکھتی ہے۔ مقررین کا یہ کہنا تھا، جبکہ مقررین نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 1.2 بلین امریکی ڈالر ماہانہ ہے، تاہم ایک اندازے کے مطابق 70% واپس آنے والے تارکین وطن ذہنی پریشانی کا شکار ہیں۔ ماہرین نے یہ بھی کہا کہ نگہداشت کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے ڈیجیٹل ہیلتھ ٹولز وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کی زیر اہتمام برین اینڈ مائنڈ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہ میڈیا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی کے راشد نسیم نے رومانیہ میں 4 عالمی ریکارڈ قائم کر دیے۔ معروف انٹرنیشنل شو دی ٹکٹ میں راشد نسیم کی شاندار پرفارمنس۔ راشد نسیم نے ایک ہی پروگرام میں 4 ناقابل یقین ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیے۔ آپ کو بتائیں کہ راشد نسیم نے رومانیہ میں 4 عالمی ریکارڈ بنائے ہیں۔ شایان علی ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، پاکستان کے راشد نسیم نے جو رومانیہ میں 4 عالمی ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ معروف انٹرنیشنل شو دی ٹکٹ میں جو راشد نسیم کی زبردست پرفارمنس رہی ہے، جبکہ راشد نسیم نے جو ایک ہی پروگرام میں 4 ناقابل یقین جو ہے ورلڈ ریکارڈ پرفارم جو کیے، جبکہ اس کے ساتھ اگر میں بتاتا چلوں کہ ججز جو ہے راشد نسیم کی رفتار اور طاقت دیکھ کر جو ہے حیران رہ گئے تھے۔ راشد نسیم نے جو فونی اور سر اور آنکھوں پر جو پٹی باندھ کر جو کین کریش کیے تھے، جبکہ پرفارمنس کے دوران جو ہے پورا حال جو ہے تعلیم سے گونج اٹھا تھا، اور جس پر جو ہے ان کی جانب سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ پراؤڈ بھی فیل کی جا رہا تھا، جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ راشد نسیم نے جو اختتام میں ججز کو جو سندھی اجرک بھی پیش کر کے
जो है सबके दिल जीत लिए थे। पाकिस्तानी सकाफत की जो है नुमाइंदगी पर जजेस और शुरा ने जो है राशिद नसीम का सराहनीय और शुक्रिया अदा किया था, जबकि राशिद नसीम जो है अब तक दर्जनों ममालिक से जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। जबकि राशिद नसीम की जानिब से जो है कहा जा रहा था कि बगैर हुकूमती मदद के जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का परचम बुलंद करने वाले जो ये राशिद नसीम है, और इनकी जानिब से कहा गया था कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जो मेहनत है और हुकूमती सतह पर जो है सराहा भी जाए, जबकि इसके साथ साथ जो है जहाँ हिम्मत और जज्बा हो वहाँ जो है पाकिस्तान का परचम हमेशा बुलंद रहा है। और राशिद नसीम ने कहा है कि हमेशा जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ी पाकिस्तान के लिए वहाँ पर जो है हम पेश रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आलमी शोहरत याफ्ता मार्शल आर्ट्स माहिर राशिद नसीम ने रोमानिया में इंटरनेशनल शो द टिकट में एक ही प्रोग्राम के दौरान 4 आलमी रिकॉर्ड कायम करके सबको हैरान कर दिया है। इस हवाले से राशिद नसीम का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। रोमानिया के टीवी शो में एक मरतबा फिर पाकिस्तान का नाम मैंने बुलंद किया है और वहां पर एक बहुत शानदार किस्म की परफॉर्मेंस पेश की है, और वहां पर पूरी दुनिया से जो मुख्तलिफ ममालिक के परफॉर्मर थे वो आए हुए थे, और उनके सामने पाकिस्तान का नाम बुलंद करना, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना, मैं समझता हूँ मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज था। मैंने आंखों पर पट्टी बांधकर केन क्रश करने की परफॉर्मेंस पेश की, कंक्रीट ब्लॉक ब्रेक किए, सर से जो है वो एक कील को जो है वो ठोकना था लकड़ी के बोर्ड में, वो मैंने परफॉर्मेंस पेश की। उसके अलावा जो है वो सर से नारियल मैंने जो है वो तोड़े, जो कि शायकीन ने और वहाँ पे जो शुरका थे और जजेस थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर, और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे दाद दी और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मैं पाकिस्तान में जो है इस वक्त वाहिद जो है वो शख्स हूँ जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हवाले से दुनिया भर में जाकर 20 से ज्यादा आलमी रिकॉर्ड जो है वो बना चुके हैं। मेरी परफॉर्मेंसेस के अंदर मैंने इटली में जा चुका हूँ, इसके अलावा मैंने कोरिया गया हूँ, जर्मनी गया हूँ, स्पेन गया हूँ, उसके अलावा फिर मैंने इटली में तकरीबन 7 मरतबा जो है वो डिफरेंट मार्शल आर्ट के परफॉर्मेंसेस पेश किए हैं, वहाँ पे जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वहाँ पे जाके जो है पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। कराची के ताजरों का अपनी एयरलाइन का ख्वाब, कराची एयरपोर्ट पर एयर कराची के पहले दफ्तर का क़याम। एयर कराची के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन एयर कराची हनीफ गौहर ने कहा कि हम 42 लोग हैं जिन्होंने मिलकर एयरलाइन बनाई। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली ने कहा कि कराची के बिजनेसमैन ने पूरे मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची एयरपोर्ट पर एयर कराची के पहले दफ्तर का क़याम। एयर कराची के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। ओल्ड एयरपोर्ट पर PIA हेड ऑफिस में मुनक्किद तकरीब में CEO PIA आमिर हयात, DG सिविल एविएशन अथॉरिटी नादिर शफीक डार समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन एयर कराची हनीफ गौहर ने खिताब में कहा कि हम 42 लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये एयरलाइन बनाई है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क में सरमायाकारी के ख्वाह हैं। हनीफ गौहर ने कहा कि आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान एयर कराची का ऐलान किया गया। हम कराची वाले इस वक्त तक टोटल कंसोशियम हमारा 42 लोगों का है सर, हम 42 लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये एयरलाइन बनाई सर। हमने तो अब कराची का नाम ज़मीन से उठाकर आसमान के लेके जाने के लिए बात सोच ली है, और हम इंशाल्लाह एयर कराची बना रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जल्दी आपके पास एयर कराची आ जाएगी। चंद महीनों की बात है, चंद महीनों के बाद इंशाल्लाह हम आपको जहाज उड़ता हुआ दिखाएंगे। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी मईशत की बहाली के लिए जिस तरीके से हिस्सा डाल रही है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची के बिजनेसमैन ने कराची समेत सिंध के लिए नहीं पूरे मुल्क का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए काम किया। जब एयर कराची का ये लोगो जो है ये इंशाल्लाह जब दुबई में लैंड करेगा या लंदन में लैंड करेगा, टोरंटो में, तो हम सबको जो वो खुशी उस वक़्त नसीब होगी, तो वाक़तन फिर उस वक़्त ये होगा कि जो कराची के बिजनेसमैन हैं उन्होंने सिर्फ कराची या सिंध के लिए नहीं बल्कि उन्होंने वाक़तन पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान की जो एक नाम है उसको भी ऊपर ले जाने में अपना किरदार अदा किया है। सेक्रेटरी दिफा ने कहा PIA के साथ इंजीनियरिंग के शोबे में जिस तरह एयर कराची ने मुआहिदा किया है इसका फ़ायदा होगा। एविएशन में अब आपको मसाइल नज़र नहीं आएंगे। सबकी कोशिश है तेज़ी से चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। अशरफ खान, सिटी 21।